सिखां ने अपोज किया भी सारा कंट्री जो डिवाइड नहीं होना सब चाहिए, मुसलमानों को भी पाकिस्तान नहीं देना चाहिए। देने वाले हिंदू, लैण वाले मुसलमान, सिख विच फस गए। बिट्टू ने समझ लेना चाहिए है भी उहदा जिहड़ा दादा है उहदा इतिहासिक तौर पर रोल रहा है कातल का। मुगलों ने कतलेआम तो बहुत वड्डी की सी, पर मुगलों के राज दे विच एक भी उदाहरण नहीं मिलती जिथे किसी बच्ची नूं चाहे बीबी नूं बेपत किया होए, नंगा किया होए, उहदे माँ प्यो दे प्यो के सामने एक नंगा किया होए, उन्होंने पुलिस स्टेशन नंगा करके उहदे भरा ना चाहे उन्होंने कहा भी अपनी माँ जिहड़ा अपने पिता के नाल तूं लम्मी पै। इस तरह का कभी भी घटिया काम नहीं होया। ये सिर्फ तो सिर्फ बेअंत सिंह वेले होया। जे बेअंत सिंह होर साल 2 साल जींदा रहिंदा तो पंजाब दे विच जिथे हज़ारां बंदे मारे गए सी, शायद लखां तो भी गिनती उपर। इंदिरा गांधी ने दरबार साहब ते हमला करन दी लोड़ इसे करके समझी भी अगली दफ़ा मैं इलैक्शनां जितणीआं। उहनूं अपने दादे दा ते कतल दा जिहड़ा है वो दुख हैगा, लेकिन उहनूं हज़ारां जिहड़े बंदे बेदोशे मरे ने ਜਾਂ जिन्हां नूं मारिया गया है पुलिस नूं, ਉਹਦੇ दादे वेले मारे गए, औरतां दी बेपती हुई है, उन्हां दा दुख नहीं होना चाहिए। DGP ਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ सैनी नूं गिणना होए, ये इन्ना ही पापी है चाहे इन्ना ही जुल्म ही करता रहा जिन्ना मुगल करते रहे ने। एक डंडे नूं तेल लाया गया, ਉਹਨੂੰ मिर्चां लाइया गईयां ਤੇ फिर बलवंत सिंह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਟੱਟੀ ਵਾਲੀ जगह ਤੇ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤੀ गई। बीते कुछ दिनों तो खालिस्तान को लैके बयानबाजी भी हो रही है तो सियासत भी देखने को मिल रही है। रवनीत सिंह बिट्टू बार बार अपील कर रहे हैं कि जैज़ीबी ते दिलजीत दोसांझ के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो खबरसार चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू की इस अपील नूं उन्हां दे ही साथी नकार भी रहे ने, पर इस बारे मनुखी अधिकारां दे वकील का की कहना है, गलबात करांगे सरदार अमर सिंह चाहल जी होना नाल जो लंबे समय तो मनुखी अधिकारां दी लड़ाई लड़ रहे हैं। सब तो पहला स्वागत करांगे सर, स्वागत है तुहाडा द खबरसार। मेहरबानी जी सर। जो तुसीं हुणे सुनिया रवनीत बिट्टू बारे, जो मैं भी कहा या रवनीत बिट्टू जो कुछ कह रहे ने, तुसीं उहनूं मनुखी अधिकार दे वकील होने के नाते तुसीं किवें देखते हो? देखो, समझ नहीं आती भी ये कल्ले ही मामले नूं बिट्टू क्यों उछाल रहा है। जिहड़ियां गल्लां इतिहासिक तौर ते दोबारा रिपीट होंदियां ने, होणियां चाहीदियां भी आ, जिन्हां लोकां नूं जो दुख तकलीफ ने वो अपने दसने चाहिए ने, जिन्हां ने उन्हां नूं मुश्किलां च पाया वो भी दसने चाहिए ने, ते जिन्हां दे खिलाफ ये गल कर रहे वो अपना जिहड़ा है सफाई देण भी दरअसल ये गलत गल है। असी साडे वेले कोई गल्लां नहीं होईयां, ते इस करके ये जिहड़ा है इहनूं समैत च इस तरह लियाना चाहिए भी गल्लां नहीं उछालनियां चाहिए। लेकिन इत्थों तक चले जाना भी जे कोई मूँह तो गल भी कहता है, जे पत्रकार कहता है, चाहे कोई TV वाले कहते हैं, चाहे कोई फिल्म जिहड़े बनाउण वाले सज्जण वो कहते हैं, ਜਾਂ ਕੋਈ दुखी परिवार वाला बयान ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਵਾਉਣੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ नहीं पाया ਜਾਂ पढ़ना नहीं चाहता भी ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੰਮੀ ਪੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ
ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਭੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਅਮਨ ਭੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਖਿਆਰਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਭੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਗਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਪਟੇਲ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗਲਤ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਫਲਾਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਬਣ ਜਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖੋਣੀ ਪਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1947 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੰਡ ਕਰਵਾਤੀ। ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਹਿੰਦੂ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਓਨੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਈ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਬੰਨੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਿਸੇ RSS ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ RSS ਨੇ ਵੀ 2050 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ RSS ਨੂੰ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਲਟੀ ਕਲਰਡ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਜੇ 2050 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 4 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਬਣਦਾ ਚਾਹੇ 2 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਚੰਗਾ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ COVID-19 ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਕਲੈਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੂਰੇ ਚਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਂਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਲੈਸ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਨਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੰਝੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DPC ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸੀ ਨਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਘਟੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸੌੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਦ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਤਲ ਦਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਮਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਰੀਜ਼ਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੀ KPS ਗਿੱਲ, ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਦ ਕਿਹਨ ਕਰਾਈ? ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਸੀ, ਕੈਦ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੋਰਮਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚਾਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਬਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵੋਲਿਊਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1919 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ, ਨਾ ਲੱਥੇਗਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਭਾਗੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਇਹ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਕਬਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਧੁੱਪ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਥ ਜੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਮਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਜਾਈਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੋ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 18 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ? 18 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਬੰਬ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੰਬ ਨੇ ਲਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 25 30 ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, CBI ਕੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਹੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਮਤਲਬ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਦੀ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 95% ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਜਦੋਂ ਹਟੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 95% ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5% ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ DGP ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਦਾਗ ਕਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਾ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ DGP, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਨਿਓਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DGP ਜਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਉਹਦੇ ਟੱਟੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘਸੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਘਸੋੜਨਾ ਉਹਦੀ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੜਫ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ SSP ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਖੰਨੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ, 2 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਵਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਕਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਘੱਟ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਚਾਹੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਪਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਪਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਲਟੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਲਟੇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲਟੇਰਾ, ਦੋਨੋਂ ਲਟੇਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਗੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦ ਖਬਰਸਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।